skilled writers are able to use language to express ideas well, who often contribute significantly to the cultural context of the society. Expressing ideas in literal sense is the work of a poet, who may be simply a writer or may perform the arts to an audience. Namaste, I am your host Babita Shrestha, welcoming you to Light and Shadow, brought to you by the Third Eye Group, sponsored by Zen Travels, Washington, D.C. Writers produce different forms of literacy, art, and creative writing, such as novels, short stories, books, poetry, plays, screenplays, teleplays, theatre, scripts, songs, and articles that may be of interest to the public. Today, I have the privilege to connect with Mr. Viplob Pratik, who is a poet, lyricist, and novelist, who can be the purest form of emotional expression in art. Please join me in welcoming Viplob Pratik to Light and Shadow. Welcome to Light and Shadow, and so honored to have you on our show. Thank you so much. Thank you. My first request to you is, can you share your favorite poetry? मेरो फेभरेट पोइट्री भनेर त सबै लेखेको ठिकै लाग्छ हैन त्यस्तो भनेर केही छैन तर आई क्यान रिसाइट 4 लाइन्स है आज फेरि रोइ छेउ तिमी आज फेरि रोइ छेउ तिमी र ढाँटी छेउ मलाई बरसातमा रुझै भने साँच्चै नढाँटी भन न के गर्छौ तिमी यो महिना साउन नभएको भए थ्याङ्क यू सावन नभएको भए त्यो आँसु झरेको देख्नुहुने थियो तपाईँले मैले त देखेँ र उसले मलाई ढाँट्यो भनेर मैले क्वेसन गरेँ नि त म त साउनमा पनि ऊ रोएकै हो भनेर मैले थाहा पाएँ साउन सही कुरा है So what is your way of talking about fashion and fashion statement? फ्यासन भनेर भन्ने कुरालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यसरी कसरी मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि when I write poetry it should connect with people's heart. You know? Likewise, when I wear something, I should be presentable. Absolutely. If I write good lyrics or poem, but I don't have any sense of attire which I wear, then I think you should be aware of that. Absolutely. It should be presentable. You know? एकदमै महँगो कुनै लुगा लगाउँदैमा हैन अथवा एकदम फेसनमा यो छ भन्दैमा चाहिँ आफूलाई सुट नगर्ने किसिमको लगायो भने पनि त्यो त मान्छेलाई रमाइलो गर्ने बाटो मात्रै हुन्छ नि हैन त्यही हो तर अनेस्टली तपाईको स्टाइल एकदम मन परेछ यो आर्ट इज पावरफुल है once delivered it is in black and white or colored it cannot be erased or omitted हैन what can you say about this? Yeah, your statement is very true. You know? So before I publish them, sometimes you have to. It takes months, you know, to सबै त्यो perfect बनाउनको लागि. तै पनि perfect त संसारमा केही पनि हुँदैन तर आफ्नो नलेजमा चाहिँ त्यो perfect हुनको लागि कहिले you have to go through lots of editing. हैन वर्डहरु चाहिँ रिप्लेस गरेर अथवा के गरेर हैन भनेपछि किन भन्दाखेरि once it is published हैन I can't say त्यो त मैले लेखेको हैन त्यो मैले बिर्सेर लेखेको हो भनेर त्यो त रमाइलो भएन so there is a process before it published. When did you first realize you wanted to be a writer? No, I wanted to be a pilot or maybe some other profession. But I don't know now. What I can say is, whatever came in my life, I accepted that, and I didn't have any other skills. But poetry came as a blessing to me, so I embraced poetry. That's all. Is there any other favorite poetry you have that you would like to share? Right now. So अब
अब एउटा पोइट्री चाहिँ धेरै मान्छेहरूले एकदमै त्यो मन पराउँछ हजुर अनि त्यही सेयर गरिदिन्छु म हैन। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ, एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, प्वाख चाहिँ उठ्छे, अँगालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए चाहिँ लागोस्, म आँसु आफै पुछौँ तर उसले पुछे चाहिँ लागोस्, म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्, म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्, मैले हिफाजत गरेको उसले पत्तै नपाओस्। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ, एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, प्वाख चाहिँ उठ्छे, अँगालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। वाउ वाउ, कस्तो मिठो पोएट्री हो, भेरी नाइस। हजुरको ट्रिप, यो जर्नी, यो स्टोरी अबाउट यो ट्रिप, व्हाट वाज इट लाइक? सबै ठाउँको कुरा गरेर त अहिले यो सोमा पार लाग्दैन। युएसमा चाहिँ नि आई ट्राभल्ड अ लट, ओके हैन। आई युज्ड एमट्र्याक, हैन, लाइक द लङ्गेस्ट साउथ टु द नर्थ, रेड विङ, विस्कन्सिन. That was the longest one. And I traveled on and off in train, and I did myself a road trip. That was from San Antonio to South Dakota. I traveled in 18-wheelers, which I think in the East Coast they say semi. Okay. So I traveled that for 1.5 months, taking all the, a big circle of US, most of the states. Wow. And Grand Canyon, of course. So I traveled a lot there. So what did you experience during your travel? That I still cannot, express myself what I got. But I think there was a big transformation in my thoughts. Yes, every city has its own characteristics, beauty. Only we should have the eye or perspective to look at it, to find it out. So कुनै पनि सहर नराम्रो छैन, हरेक सहरको आफ्नो आफ्नो क्वालिटी हुन्छ, हाम्रो हेर्ने आँखा चाहिँदो रहेछ त्यसलाई, हैन। त्यो कुरा चाहिँ मैले ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ फिल गरेँ, त्यसले ल्याएको मेरो थटमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हो। अदरवाइज हामी त जहाँ गए पनि डाउनटाउन एउटा हुन्छ अनि त्यस्तै खालको घरहरू हुन्छ भन्छौँ, तर होइन, त्यो इनसाइड चाहिँ हेर्न सक्नुपर्ने रहेछ कि। त्यो चाहिँ मैले सिकेको वान अफ द थिङ चाहिँ त्यो पनि हो। And so you were in the US, you studied in Russia? एकदम स्टडी नै गरेको नभनौँ, तर kind of. You were there? Yeah. So how many languages you speak? I speak Nepali, English, Newar language, and Hindi, Urdu mixed Hindi. This language I can deal with, and I understand, and I speak a little bit. I have not forgotten Russian still, and Bangla, Maithili. Okay. Alpo alpo Bangla? Yeah, I mean alpo Bangla. Bolte paren? Bolte paren na bujhte paren. Balo. Have your lyrics been translated into other languages? Lyrics, no. No? But the people from other countries, they have given their voice to my song. Okay. Like there's a beautiful singer from Kolkata. Her name is Sucheta Sanya. Okay. She was in Houston and she came all the way to Kathmandu to record that song. She wanted to pay her tribute and she wanted to show her love to Nepali language. Oh, that's beautiful. Yeah. And what's the song like? दुई पंछी थिए एक गगन थियो, सँगै उडिरहने एक लगन थियो। दुई पंछी थिए एक गगन थियो, सँगै उडिरहने
you have the famous kavita, Kiss by the Moon. What would you like to share about this? पर्सन किस बाई द मुन चाहिँ नि मेरो एउटा किताब निस्केको छ हजुर त्यसमा छापिएको एउटा कविता हो जसलाई चाहिँ नि मेरो मोस्ट अफ द पोइट्री म आफैले ट्रान्सलेट गरेको छु तर केही कविता चाहिँ नि मन्जु थापा राइटर नोभलिस्ट र ज्योति थापाले ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ अनि पर्सन किस बाई द मुन चाहिँ नि मन्जु थापा ट्रान्सलेटेड द्याट फर मी. So where did he translate from? She translated it from Nepali to English. पहिला मैले नेपालीमा लेखेको थिएँ जुनले मही खाएको मान्छे भनेर अनि त्यसलाई त्यो चाहिँ नि त्यो बुकको फर्ममा एमाजोनमा किन्न पाउँछ. Okay, so we can find it in Amazon. अनि तपाईँको अर्को पनि छ नि नहराएको मान्छे त्यो चाहिँ नि नेपालीमा हो हजुर हैन अनि 2005 मा छापिएको बुक हो. म चाहिँ नि मसँग एउटा कपी चाहिँ छ जुन आई गिफ्ट गर्न चाहन्छु. Thank you. You have written over hundreds of poems in Nepali and English. Can you tell us about this? नेपाली इङ्ग्लिस र हिन्दी Okay. हैन त्यसमा चाहिँ नि मैले उर्दू मिक्स हिन्दी अनि केही चाहिँ नेवार ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छु मैले हैन अब त्यही हो. अब यसमा धेरै भन्नुपर्ने त छैन होला. This poetry is my passion. Okay. So I am still continuing. And then you've written more than 400 songs all over now. Can you tell us about your songs and which has been the biggest hit? गीतहरू त अब धेरै नै लेखेको छु. रेकर्ड चाहिँ अलिक कम भएको छ हैन. त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै मेरो श्रोताहरूले चाहिँ एकदम मन पराइदिएको गीत चाहिँ नि हर रात सपनी माइठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि हैन जुन चाहिँ नि दीप श्रेष्ठले गाउनुभयो अनि उहाँकै कम्पोजिसनमा सपनीमा पैठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो गाउँमा सायद पहिरो गयो गाउँमा सायद पहिरो डाँडा पानीको घामलाई हेर्छु आमा र बाबा सम्झिरहन्छु. अनि अर्को चाहिँ नि अभय सुब्बाले गाउनुभयो तिम्रो लागि सारा संसार बोलाइदिन्छु. त्यो चाहिँ नि एकदम धेरै गीतहरू अरू पनि छ तर अहिले चाहिँ नि अहिलेको बजारमा धेरै मान्छेले मन पराउने गीत बन्नुको लागि चाहिँ नि अलिक धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने गीतहरू चाहिँ नि अलिकति ढाङढुङ भएको गीतहरू चाहिँ बढी चल्ने बेला छ हैन. त्यही हो. तिम्रो लागि सारा संसार भुलाइदिन्छु म हो. तिम्रो लागि सारा संसार त्यागिदिन्छु म हो.
How old were you when you started writing your first poetry? अब मेरो बाले चाहिँ मलाई एकदमै कर गर्नुहुन्थ्यो कविता लेख्नु भनेर तर कविता कसरी लेख्ने त थाहा छैन 8 वर्षको उमेरमा चाहिँ मेरो एउटा कविता लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ नि एउटा बुकमा पनि पब्लिस भयो हैन अनि त्यसपछि म कविताबाट भागेँ किनभने कविता लेख्ने भनेको चाहिँ नि धेरै स्किलफुल काम रहेछ भन्ने भयो अनि when I was 16 I restarted writing again and I think for more than 8 years I was only practicing writing poetry अनि त्यसपछि मात्रै मेरो पोएट्रीहरु चाहिँ नि तपाईहरु सबैलाई सुनाउन योग्य चाहिँ त्यसपछि मात्रै भयो ओके अनि कुन चाहिँ सुनाउनु भयो फर्स्ट त्यतिबेला फर्स्ट चाहिँ नि तपाईले 16 वर्षमा लेख्नु भएको त्यो पोएट्री चाहिँ याद छैन याद छ त्यो चाहिँ अब कापीमा छ हजुर As a lyricist, how does your work gets creative? त्यो त मैले यसरी क्रिएटिभ हुन्छ भन्न सक्दैन हैन तर मैले गरेको काम नै क्रिएटिभ आर्ट वर्क हो मलाई त्यस्तो लाग्छ अनि त्यो चाहिँ नि जति मेरो डिप मेरो हृदयबाट हृदयको गहिरो कुनाबाट र मानिसहरूको संवेदनासँग जोडिन सक्ने तरिकाले जति मैले लेख्न सक्छु त्यति नै त्यो क्रिएटिभ देखिन्छ होला हजुर हैन त्यस्तो लाग्छ मलाई तपाईले यति वर्ष लेख्नु भएको छ हैन you've put your thoughts together have you received any awards अवार्ड त मैले अवार्ड पाएको छैन मतलब माया पाएको छु के रे जतिजना पनि मसँग भेट्नुहुन्छ हैन मलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ माया चाहिँ मैले एकदमै धेरै पाएको छु मायाको रिवार्ड अनि अवार्ड पाएकै छैन भन्न पनि हुँदैन मैले डालसबाट चाहिँ नि महानन्द सापकोटा स्मृति सम्मान भनेर भन्ने त्यस्तो एउटा अवार्ड चाहिँ मैले पाएको छु त्यो चाहिँ डालसको INELS बाट चाहिँ मैले पाएको हो हैन You have Maya to संसारको पाउनु भइसक्यो तपाईले That's the biggest achievement and biggest award हैन I never thought about this कि यस्तो हुन्छ लाइफमा भनेर Okay That's nice राति हुचिलले तर्साउँछ दिनमा मान्छेहरूले यो कस्तो रूप धरे अचेल मान्छेहरूले उहिले खटपालमा गुड लाउँथ्यौं हामी उहिले खटपालमा गुड लाउँथ्यौं हामी अचेल पालै नहुने घर बनाए मान्छेहरूले यो कस्तो रूप धरे अचेल मान्छेहरूले माया अब कसैसँग गर्न मन छैन माया अब केवल महसुस गर्ने मन छ एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे प्वाख चाहिँ उड्छे अँगालोमा छैन तर सँगै रहन्छ म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए चाहिँ लागोस् म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए चाहिँ लागोस् म आँसु आफै पुछौँ तर उसले पुछे चाहिँ लागोस् खेल जारी रहला पवन र पर्दाको खेल जारी रहला पवन र पर्दाको तर मौका छोपेर म पर्दालाई सोध्छु खोइ तेरो हावा थ्याङ्क यू How long does it usually take for you to write a poetry? त्यो चाहिँ नि यदि 1 मिनेटको छ 2 मिनेटको छ 3 मिनेटको छ हैन या 45 सेकेन्ड्सको छ त्यो पोइट्रीको चाहिँ नि
लम्बाइ होइन त्यो चाहिँ नि त्यो जति त्यो लेख्दाखेरि टाइम लाग्छ त्यति नै टाइम लाग्छ कोही बेला लाइक विदिन 2 मिनट्स एउटा रेडी भयो अनि यु डोन्ट ह्याभ टु रिडु इट एन्ड यु डोन्ट ह्याभ टु रिप्लेस एनी सिनोनिम इन द्याट पोइट्री होइन अनि विदाउट कन्फ्युजन एकदमै पर्फेक्टली त्यो एकदम फाइन ट्युन भएको चाहिँ निस्किन्छ तर समटाइम्स निस्किँदैन अनि यु हेभ टु गो थ्रु इट टाइम एन्ड अगेन कुनै कविताले चाहिँ मेरो एउटा पोइट्रीले चाहिँ इट टुक 10 इयर्स भनेको त 10 वर्षसम्म मैले लेखेकै गरेको होइन कि अन एन्ड अफ कहिले 6 महिनापछि कहिले 1 वर्षपछि त्यसलाई रिभाइज गरेर हेर्दाखेरि मिलेकै छैन गर्दा फाइनली चाहिँ त्यो रेडी भयो आफ्टर 10 इयर्स I think even when you write something, तपाईको त्यो feelings, passion, compassion, it depends on the spur of the moment हुन्छ कहिले तपाईँले हजुरले भन्नुभयो जस्तै 1 minute मा हुनसक्छ 10 months लाग्न सक्छ होइन I think it's the emotion that has to come out from it. I'm going back to your हर रात सपनामा आइटिन हुन्छ होइन What's the meaning? What's the deep significance of this? त्यो आफ्नो सङको आफैले एक्सप्लेन गर्नु भनेको चाहिँ नि अब आफ्नो पोइट्रीको आफैले गर्नु भनेको चाहिँ नि राम्रो होइन भन्छ होइन तर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको लाइन के छ भने हर रात सपनामा आइठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि भने त्यो पहिरो भनेको गाउँ भनेको ऐठन भनेको सबै मेटाफोरहरू हुन्छ होइन त्यसको जति मान्छेले सुन्दै गयो त्यसको लेयरहरू त्यसको मिनिङहरू चाहिँ नि यो यस्तो पनि भनेको रहेछ यस्तो पनि भनेको रहेछ भनेर त्यो खुल्दै जान्छ होइन तर लिटरल मिनिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिटरली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एभ्री नाइट वेन आई स्लिप होइन होइन देयर इज अ काइन्ड अफ नाइट मेयर के त्यो ऐठन भनेको चाहिँ नि त्यो सास लिन गाह्रो हुन्छ कहिले सपनामा ब्रेथलेस हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो बुढी औँला यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ नि त्यो खुल्छ भनेर भन्ने हाम्रो सुपरस्टिसनहरू छ होइन समटाइम्स त्यसले काम पनि गर्ला अनि हर रात सपनामा ऐठन हुन्छ किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई चाहिँ नि गाउँमा कोही पहिरो गयो कि भनेर पहिरो भनेको गाउँमा लिटरली जाने पहिरो नभइकन कुनै एउटा डिजास्टर भयो कुनै एउटा नराम्रो घटना भयो होइन त्यस्तो भएर चाहिँ एउटा यो चाहिँ नि गृह विरहमा गाएको एउटा गीत हो कि यो चाहिँ नि कोही मान्छे माइग्रेसन त बेसको छ होइन अनि इन्टरनल माइग्रेसन र एक्सटर्नल माइग्रेसन दुइटै छ भन्दाखेरि आफू बसेको ठाउँ छोडेर जाँदाखेरि त्यो ठाउँलाई कसरी एउटा मान्छेले याद गर्छ कसरी सम्झिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गीतमा उल्लेख छ होइन So गहिरो छ you can take it in different directions Yeah. whatever emotions you're going through to be a writer you have to have feelings emotions romantic right what does love mean to you त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि जीवन होइन सत्य र प्रेम यति तीनटा चिजलाई मान्छेले एउटा चिजलाई मात्रै बुझ्यो भने त्यो दुईटै चिजहरू बुझ्छ भने प्रेम मान्छेले थाहा पायो यो प्रेम भन्ने चाहिँ यो रहेछ भनेर थाहा भयो भने चाहिँ उसले जीवन र सत्यको पनि उसले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छ तर गाह्रो चाहिँ मुस्किल चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जसरी व्याख्या गरे पनि त्यो कम्प्लिट हुँदैन अब तैपनि केही भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के छ भने प्रेम भनेको एक आपसमा माया गरेर सँगै बस्नु होइन बिहा गर्नु सन्तान बनाउनु प्रेम हो जस्तो लाग्दैन मलाई प्रेम भनेको चाहिँ नि त्यो कसरी मसँगको मान्छेलाई कसरी मेरो कारणले ग्रो हुन्छ मेरो कारणले चाहिँ ऊ कसरी फुल्छ फल्छ होइन अनि म उसको निम्ति जे पनि गुमाउन तयार छु होइन अनि त्यो गुमाउनुको आनन्दलाई सेलिब्रेट गर्न सक्छ त्यो धेरै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिन्छ प्रेम गर्नलाई र प्रेम भनेको एकदम ठुलो साधना हो आई डाउट हामीहरूले प्रेम गर्न सिकेको छौँ कि छैनौँ या प्रयास गरेको छौँ भने पनि हामी त्यसमा सफल हुन्छौँ कि हुँदैन थाहा छैन होइन जस प्रेम त प्रेमलाई व्याख्या गर्न चाहिँ गाह्रो छ सही भन्नुभयो प्रेम इज नट लाइक बिङ विथ द फ्यामिली एन्ड इमिडिएट त्यसको माया भइरहेको छ होइन बट प्रेम इट कुड बी एनीवे यु क्यान लभ समबडी हु रियली supports you and wants to see you grow and develop. Exactly. Right? That's real love, Pansa. That's so true. Talking about writing, I think you said your father was a writer. That's how you got inspired? Or? Yeah, he was
a passionate writer and teacher by profession. अनि तर मेरो बा चाहिँ नि राइटर हुनुभएको भएर चाहिँ मलाई राइटर बन्नु मन लाग्ने त्यस्तो भन्ने चाहिँ कहिले पनि आएन। यो चाहिँ के छ भने लाइफमा इट केम एज अ ब्लेसिङ टु मी हैन। अनि मैले आफूलाई चाहिँ त्यो जुन ब्लेसिङ पायो त्यो पाइसकेपछि त्यसको चाहिँ अनेस्ट भएर चाहिँ मैले काम गरिरहेको। यो होइन कि मैले जे लेखे पनि पोइट्री भयो हैन। यो होइन कि जेमा पनि पोइट्री लेख्न सकिन्छ हैन। म चाहिँ आइ एम भेरी सिन्सियर विथ पोइट्री, एकदम अनेस्ट छु। अनि त्यही भएर अब यो ब्लेसिङले पाएको चिज चाहिँ मैले यसलाई छोडेन कहिले पनि। मैले प्रोफेसन चाहिँ नि समटाइम्स आई डाइरेक्टेड फिल्म्स हैन, समटाइम्स आई वर्क इन के अरे न्युज म्यागजिन हैन, समटाइम्स आई ट्रान्सलेटेड थिङ्स फ्रम इङ्ग्लिस टु नेपाली। कामहरू धेरै बेला स्क्रिप्ट लेख्यो होला अथवा प्ले लेखियो होला के गरेर, तर पोइट्रीलाई चाहिँ मैले कहिले पनि छोडेन। So it's a blessing in disguise. Talking about films and direction, have you acted or considered acting? सुरुमा त मैले when I was young and I'm still young really. Of course. अनि मैले फिल्म गरेँ एउटा, त्यो बेला भिडियो फिल्म थियो। त्यो फिल्म सौभाग्यवश त्यो फिल्म चाहिँ रिलिज भएन हैन। मेरो लागि चाहिँ सौभाग्यको कुरा थियो, किनभने त्यो मेरो लागि मैले आफूलाई जाँच्ने एउटा कुरा थियो। मैले त्यो फिल्म हेर्दाखेरि त्यसको रफ कटहरू हेर्दाखेरि म एक्टिङको लागि एकदम मिसफिट देखेँ कि मैले आफूलाई। डेलिभरी राम्रो थियो होला, कुनै के थियो होला, सबै थियो, तर म चाहिँ एज ए मेरो फिचर चाहिँ नि त्यो एक्टिङको लागि थिएन। सो आई स्विच्ड इन्टु के अरे डाइरेक्सन। अनि फिल्महरू पनि बनाएँ मैले होइन। पाकिस्तानमा गएर जोइन्ट भेन्चर फिल्म एउटा सन्जु भन्ने फिल्म पनि बनाएको थिएँ। मेरो त्यो चाहिँ अन्तिम भयो। अनि त्यसपछि जसमा एक्टिङको कुरा छ, अनि म एक्टिङ गर्छु भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ। तर 2 वर्ष अगाडि हाम्रो एकदम खतरनाक एकजना नाटक निर्देशक र कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ अनुप बराल हो। अनि उहाँको निम्ति मैले एउटा महाभोज भन्ने प्लेलाई चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सक्रिएट गरेँ। अनि त्यो गर्दाखेरि उहाँले मलाई एउटा रोल दिनुभयो। अनि त्यो रोल दिँदाखेरि म त यो रोल मेरो दिस इज नट माई कप अफ टी भनेको मलाई उहाँले जबरजस्ती गरेर। सो आई डिड 40 shows यहाँ मण्डला थिएटरमा, अनि विराटनगरको गुरुकुलमा, अनि के अरे दिल्लीमा, अनि देहरादूनमा। आई कम्प्लिटेड 40 shows for that. The same play, the same role. The same role. Nice. Interesting, हैन? यो डेब्युट बुक रिलिज भएको अभिजित हैन, उहाँ तपाईको यसको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो यो किताबको? यो चाहिँ नि मैले म अमेरिकामा नभएको भए यो किताब सायद निस्किँदैन थियो हैन। आई स्टार्टेड मतलब सम एक्सिडेन्टली अ थट केम इन माइन्ड कि मतलब यो किसिमको चिजमा चाहिँ केही लेख्नुपर्छ जुनलाई चाहिँ मैले पोइट्रीमा लेखेर पार लाग्दैन। जब के अरे एउटा सत्य चाहिँ के हो भने 400 पेजको कुरालाई हामीले 4 लाइनमा पोइट्रीमा लेख्न सक्छौँ। तर कोही बेलामा चाहिँ त्यो 4 लाइनमा लेखिएको पोइट्रीले चाहिँ त्यो 400 पेजलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन। सो आई स्टार्टेड यसलाई त मैले नोभल नै गर्नुपर्छ भनेर म प्लान गरेँ। विस्कन्सिनबाट स्टार्ट गरेको मैले। अनि अमेरिकाको विभिन्न पार्टहरूमा, इभन भर्जिनिया होइन, वासिङटन डिसी, के अरे डालसमा जहाँ बसेको छु त्यहाँ काम गर्दै इट टुक 4 years। अनि आई कम्प्लिटेड द्याट बुक इन सिकागो। सिकागोमा चाहिँ त्यो कम्प्लिट चाहिँ त्यहाँ भयो होइन। अनि त्यही हो, 4 वर्ष लाग्यो, धेरै दुःख खप्नु पऱ्यो होइन। बिहान खाना खाएपछि लगभग 4-5 घन्टा चाहिँ एभ्रिडे जस्तो म बस्थेँ त्यसमा काम गर्नलाई, एडिट गर्नलाई। अनि त्यसमा फेरि मलाई इन्सपायर गर्ने चाहिँ नि डालसमै बस्नुहुन्छ एकजना, सरी फ्रिस्कोमा बस्नुहुन्छ अहिले, भिन कार्की भन्ने साथी हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई एकदमै इन्करेज गरेको भएर पनि यो चिज कम्प्लिट भएको। So that's the road trip you were on in the US, and the book was born from there भन्नु पर्यो हैन। And I thank to United States हैन, किन म त्यहाँ नभएको भएदेखि चाहिँ नि, किन यहाँ बस्दाखेरि के हुन्छ नि एभ्रिडे बिजी हुन्छ। कहिले कहाँ बोलाएको हुन्छ, कहिले कहाँ बोलाएको हुन्छ।
आफ्नो लागि टाइमै हुँदैन. सो यु कान्ट फाइन्ड एनी सोलिट्युड हियर होइन. जस मलाई त्यो अमेरिकाको बसाइले चाहिँ एकदमै मलाई दुईवटा चिज दियो. एउटा चाहिँ अभिजित मैले त्यहाँ लेखेँ, अर्को चाहिँ अ पर्सन किस बाई द मुन भनेर एउटा बुक एमाजोनबाट निस्क्यो. त्यो चाहिँ त्यो त्यसमा पनि भीम कार्कीको रोल एकदमै ठुलो छ. उहाँले गर्दाखेरि त्यो निस्केको. सो अभिजित लेख्दा त्यसको मोरल के छ अफ द स्टोरी जिस्टमा? त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको प्रोटागोनिस्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उसले जीवनमा जे आउँछ त्यो चिजलाई चाहिँ उसले ह्याप्पिली एक्सेप्ट गर्ने हो होइन. उसलाई लाइफसँग कम्प्लेन पनि छैन होइन. उसलाई लाइफसँग केही एक्सपेक्टेसन पनि छैन होइन. अनि त्यो किसिमको क्यारेक्टरलाई चाहिँ मैले पोर्ट्रेट गर्नु खोजेको त्यहाँनिर होइन. अनि त्यसको रमाइलो पक्ष भनेको चाहिँ नि त्यसको चाहिँ ब्याकड्रपमा चाहिँ नि एउटा नेपालमा त्यो बेलामा चलिरहेको ऊ बाँचेको कालखण्डमा चलिरहेको पोलिटिक्सको चाहिँ अपहेबलहरू चाहिँ नि त्यसलाई अलिकति स्लाइट हिन्टको रूपमा चाहिँ नि ब्याकड्रपमा त्यो चिज छ त्यसमा. सो पिन्च अफ सल्ट जस्तै अलिकति हाल्नु भएको छ. द्याट्स नाइस. टकिङ अबाउट बुक्स, right now what books are you reading? Any books you're reading right now? I have a collection of purest right now होइन. बियोन्ड द बिलिफ होइन भन्ने त्यो मतलब उहाँको त्यो कलेक्सन र अनि युवल नोआ हरारीको चाहिँ नि त्यो होमोजियस होइन सेपियन्स अनि अर्को एउटा थर्ड एउटा बुक छ त्यसको नाम अहिले मलाई याद भएन. त्यो चिजहरू राखेर वरिपरि राखेर बसिरहेको छु. अन एन्ड अफ पढिरहेको छु. Depending on the mood you pick up the book. That's nice. अनि you write, you act, you do everything. What helps you to write a good story? त्यो चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्नु एकदम गाह्रो कुरा हो होइन. तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त्यो गुड स्टोरी हो कि होइन भनेर भन्ने कुरा सुरुमा चाहिँ आफैले सोचेर म एउटा गुड स्टोरी लेख्न थाल्छु भनेर बस्यो भने चाहिँ नि त्यो गुड स्टोरी कहिले पनि लेख्न सकिँदैन होइन. त्यो चाहिँ के छ द वे यु लिभ होइन अनि द क्यारेक्टर यु हेभ डेभलप्ड इनसाइड यो होइन थट्स अफ बिहेभियरमा चाहिँ जुन लिएको छ होइन त्यो चिजहरू अनुसारले चाहिँ नि सोसाइटीमा भइरहेको केही चिजहरू अथवा कुनै घटना अथवा आफूमाथि घटेको कुनै त्यस्तो घटना जुन चाहिँ अरूलाई पनि रिलेभेन्ट हुन्छ त्यो चिजले चाहिँ कुन बेलामा स्ट्राइक भएर जस्तो लाइटनिङ कुन बेलामा हुन्छ आकाशमा त्यहाँ चाहिँ केही केमिकल मिल्नु पऱ्यो नि त अनि मात्रै लाइटनिङ हुन्छ भने चाहिँ त्यसको थट र एक्सपिरियन्सको चाहिँ त्यो दुईवटा रेजहरू चाहिँ मिलेर त्यो जब एक आपसमा ठोकिन्छ र राइट टाइमिङमा भयो भने एन्ड देन यु स्टार्ट गुड स्टोरी अर गुड पोइट्री वाट एभर. अनि इफ यु सिट द्याट आइम गोइङ टु राइट अ गुड पोइट्री अर गुड स्टोरी भने चाहिँ नि यु विल बी म चाहिँ नि त्यसमा पास हुँदैन, म चाहिँ फेल हुन्छु त्यसमा. But I think when we sit to write, we always say, this is my good story, right? When you put your pen down in black and white, you will say, this is going to be a good story. Because at that spur of the moment, that is the best story for you. Yeah. Right? So with that experience, you... त्यो एउटा मनमा एउटा फेथ दिएर चाहिँ गर्नु राम्रो कुरा हो. किन एभ्री फेजमा हाम्रो थट्स पनि चेन्ज हुँदै जान्छ. चेन्ज भन्दा पनि त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नु भन्नु पर्ला. चेन्ज भन्दा चाहिँ वाट आई थिङ्क इज यु हेभ बिन नेभर चेन्ज्ड होइन. जुन इन्ग्रेडियन्ट्सले चाहिँ मतलब तपाईँको चरित्र बनेको छ, तपाईँको थट्स बनेको छ, त्यो कहिले पनि चेन्ज भएको छैन. पहिले नै त्यो हिरा थियो भने चाहिँ अब चाहिँ अनकट थियो भने अब कट भएको छ भने मतलब त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्म भयो क्या. तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा नराम्रो बासन नआउने फुलबाट तपाईँ रोजमा ट्रान्सफर्म भएको होइन कि तपाईँ पहिले नै केही चिज थियो त्यो चाहिँ झन् हुँदै गयो. मलाई त्यस्तो लाग्छ हामी चेन्ज हुँदैनौँ, हामी ट्रान्सफर्म हुँदै जान्छौँ. That's so true. Are there any upcoming or forthcoming new projects by you? एउटा पोइट्रीको बुक निस्किँदैछ होला चाँडै. अनि एउटा हाइकु मैले लेखेको हाइकुको एउटा सङ्ग्रह छ, त्यो पनि चाँडै हुन्छ होला. अहिले चाहिँ त्यही दुईवटामा फोकस छ. अनि रिसेन्टली एउटा चाहिँ प्ले ट्रान्सलेट गरेको छु मैले. वर्ल्ड फेमस पोएट प्ले राइट आर्थर मिलरको डेथ अफ अ सेल्सम्यान भन्ने त्यो चाहिँ डस्टिन हफम्यानले चाहिँ त्यो फिल्ममा पनि खेल्नु भएको थियो त्यसको होइन. त्यो पनि सेम अनुप बरालले नै डाइरेक्सन गरिदिनु हुन्छ. त्यो प्ले पनि अहिले रेडी भएको छ. होपफुली त्यो पनि बुक फर्ममा आउनसक्छ.
Wow. So you have a lot going on right now. It's coming out. And then, if there is one thing we could change, what would it be? यो संसारलाई चाहिँ नि मेरो बस चल्यो भने म युटोपिया बनाइदिन्छु युटोपिया Okay. Why? मलाई यो पृथ्वी चाहिँ नि स्वर्ग भएको हेर्नु मन छ र पृथ्वीको सारा बासिन्दाहरू खुसी भएको रमाएको हेर्नु मन छ अहिले नयाँ युवकहरू लेख्न थालिरहेछ पोइट्री होस् प्लेज होस् उहाँहरूको लागि के एडभाइस दिनु चाहनुहुन्छ जतिसक्यो पढ्ने हजुर हैन जतिसक्यो पढ्ने राम्रो गुड बुक्सहरू हैन क्लासिक बुक्सहरू एकदम पढ्ने अहिलेको कन्टेम्पोरेरी चलिरहेको मतलब बेस्ट सेलरहरू यस्तोहरू हेरेर त्यो एउटा दुईवटा हेरेर त्यसमा अपडेट हुने मात्रै हो अदरवाइज यु हेभ टु गो ब्याक इन लियो टोल्स्टोय दोस्तोयेव्स्की हर्मन हेसहरूको यिनीहरूको जमानाको किताबहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन अनि जतिसक्यो पढ्ने हो अनि फोकस अन गर्ने हो अनि आफूले के गरिरहेको छ त्यसमा सिन्सियर हुने हो होइन अनि एउटै कुरा के याद राख्नु पऱ्यो भने एउटै कविले अथवा एउटै राइटरले यो युगको कथा भन्नु सक्दैन धेरै राइटरहरू चाहिन्छ सो जतिजना पनि लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्नुहोस् होइन किनभने र कन्फ्युजन सहित लेख्नुहोस् कन्फ्युजन भइरह्यो भने चाहिँ ए मेरो चिज राम्रो भयो कि भएन भने कन्फ्युजन भइरह्यो भने त्यो आफू जहिले पनि पर्फेक्सनको बाटोतिर गइराखिन्छ त्यति हो नाइस अनि तपाईँको वे क्यान बी फाइन्ड इन्फर्मेसन अबाउट यु तपाईँको वर्क युट्युब होस् इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्राममा त मेरो नाम विप्लव प्रतीक भनेर नै त्यहाँ भेटिन्छ फेसबुक होइन युट्युबमा गुगलमा होइन तर त्यो के अरे नाम टाइप गरिसकेको छ नि VIPLOB PRATIK गरेपछि you can find you. That's it. You have a very unique name, so I think it's we will remember it. Definitely, I will remember it. And your name reminds me of amazing, gorgeous actress from Indian film industry. Hollywood, Bollywood. Yeah, Babita. Babita, yes, that's true. She was amazing. And you're Am I as gorgeous as her? Yeah. Oh, thank you. Thank you. And we're coming to the end of today's program. Is there any poetry, any lines you want to share with us before we call it a day? Okay. So, मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस् मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस् म बन्न चाहन्छु पानीको निर्मल थोपा जुन थोपाको मात्रै कुनै मूल्य छैन म बन्न चाहन्छु हावाको शीतल झोक्का जुन झोक्काको मात्रै कुनै अर्थ छैन मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस् मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस् म बन्न चाहन्छु जङ्गलमै ओइलिने फूल म बन्न चाहन्छु जङ्गलमै ओइलिने फूल जुन फूल कसैको अभिलेखमा छैन म बन्न चाहन्छु त्यस्तो प्राचीन कला जुन आज कसैले सम्झेको छैन मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस् मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस् Wow. Such a good one. Thank you. Thank you so much for sharing your time and your work and your passion with light and shadow, putting your words in black and white and color for our audience. Thank you so much once again. Thank you so much for inviting. I wish all the best to Light and Shadow, to you and your team. Thank you so much. Thank you. To all our viewers, we hope you enjoyed today's program with Mr. Viplob Pratik. Before anything else, he is a person who is passionately in love with music. The entire Light and Shadow team and I, brought to you by the Third Eye Group, look forward to seeing you in our next episode. Please like, share and subscribe. Be positive, stay blessed. Namaste.